परम पूजिए पाद वालिए कुल आलम हजूरे अनवर शाह शहनशाह तख्त दे मालिक रूहानियत दे मुजस्मे कलयुग दे बोहित जुगो जोगे अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र बारगाह विच सतगुरां दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे सज बैठी सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु की सुंदर रूप स्वरूप साध संगत जी आप जी वडभागी हो। अमृत वेले तो समय समय अनुसार पहुँच करके अमृतमय बाणी सरवण करके सेवा करके संगत करके इस मनुखा जन्म नूं धनता दे योग बना रहे हो। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों महान उपराला करके संगतां नूं शब्द गुरु नाल जोड़न दे वास्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा प्रारंभ की है। अज दे पावन पवित्र उपदेश संदेश साहिब जी जो सानू कलयुगी जीवां नू बख्शिश कर रहे ने, आप जी ने बड़े प्यार विच बड़ी शुद्धता दे विच सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी रसना तो सरवण कीते ने। दिसदी विचार करन दे वास्ते साहिबा ने सुभाग बख्शिश किया है और सिंह साहिब जी ने कुछ बहुत जरूरी बेनतियां कीतियां ने, क्योंकि ये महान पावन पवित्र दिहाड़े अज दा है, कल दा है, कल नूं नानक निरंकारी आप नारायण कला धार जग मह परवरियो साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे प्रकाश पुरब ने, जिन्हां नूं कुल आलम दे विच बड़ी शरधा भावना ते सत्कार सहित संगतां मनाउणा करदियां ने, क्योंकि कुर्बानी तिन्हां गुर सिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। भावना शरधा सत्कार सहित जो गुरु के सिख साहिबां दे पुरब मनाउंदे ने, भाई साहब कहंदे उन्हां तो मैं कुर्बान हाँ, बलिहार हाँ। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दियां समूह जथेबंदियां संगतां दे वल्लों महान पुरब मनाउण वास्ते आप जी सरवण कर रहे सी कि अज गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जी तो महान नगर कीर्तन प्रारंभ हो रहा है और कीर्तन दे विच बहुत जरूरी बेनतियां कीतियां गईयां ने। दास भी एक बेनती कर लवे, कई बारी विदेशों दे विच नगर कीर्तनां दे विच जाण दा सुभाग सतगुरां ने बख्शिश कीता है। आपां ते बहुत घट गिनती विच जाने आ नगर कीर्तनां दे विच। विदेशों विच गुरु कीआं संगतां सिख भी ते गोरे भी ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि नगर कीर्तन में संगतां लंगर छकाउंदियां ने, कई पदार्थ छकाउंदियां ने, ते आम देखिया जाता है कि नगर कीर्तन के रस्ते मगरों बहुत कूड़ा करकट खिलर जाता है। देखण वालियां दे मन दे विच भी बुरा लगता है ते विरोधी उस दे उत्ते उंगलां भी चुकदे ने। इस करके बहुत जरूरी है कि पिछले पासे नौजवान बच्चे बच्चियां दे जत्थे बना के अपने पास कोई साधन लैके जितने भी रस्ते दे विच कोई छिल्ला ने, कोई थालियां ने, कोई कप ने, कोई प्लेटां ने, वो नाल दी नाल सफाई करते जाण तां कि संगतां दे मन विच किसी प्रकार की कोई रोस ना होवे, विरोधियां नूं कोई समा ना मिले
कि नगर कीर्तन ते कीता है पर सड़कों के उत्ते गंद खिलार के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस गल का विशेष करके सानू ध्यान रखना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार विच सिंह साहिब जी ने बड़े प्यार विच बेनतियां कीतियां ने। श्री अकाल तख्त साहिब वालों ते आदेश किया होया है, पर संगतां अमल विच आनाकानी कर देंदियां ने। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस दे ਵੱਲੇ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सतगुणां दा सत्कार है तो ही सिख दा सत्कार बरकरार रह सकता है। इसलिए गुरु पातशाह जी बख्शिश करन, वध तो वध नगर कीर्तनां विच हाज़री भरो, सफाई का ध्यान रखो, ते नगर कीर्तन विच कोई घरेलू गल नहीं होनी चाहिए। केवल सतनाम वाहिगुरू का जाप होना चाहिए। शब्द पढ़ने चाहिए ने, तां ही गुरु दियां सीसां सानू प्राप्त हो सकणगियां। आओ साहिब सच्चे पातशाह जी जो बख्शिश कर रहे ने, पंचम गुरुदेव पंजवें नानक निरंकारी जी सानू कलयुगी जीवां नू समझाउण वास्ते ये पावन पवित्र शब्द सतगुरां ने सानू बख्शिश किया है। इसकी विचार कहण सुन एक बारी रसना पवित्र कर लीए, कोई रसना खाली ना रहे। प्यार विच भिज के बुलाओ जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला पंजवा। धोती खोल विछाए हेठ, गरदप वांगू लाहे पेट। साहिबा ने एक पंडित नू मुखातब करके गल केवल पढ़ने एक पंडित दी नहीं है। चाहे कोई पंडित है, चाहे कोई काजी है, चाहे मुल्ला है, ते चाहे कोई ग्रंथी है, रागी है, प्रचारक है। गल साहिबां ने पखंड का खंडन करने वास्ते ये पावन पवित्र उपदेश बख्शिश किया है। विचार करन लग्या मन दे विच बड़े ख्यालात पैदा हुंदे ने। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी सानू समझाउणा चाहुंदे ने, बख्शिश करते ने कि पाखंड किसी प्रकार का भी प्रवान नहीं है। इसलिए साहिबां ने दशमेश पिता ने जो गुरु नानक साहिब जी का सिद्धांत है, उही पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने कई बचन कहे ने। आप जी कई बारी बचन सरवण कर दिओ, प्रचारकों के कोलों भाई साहब जी ने बचन कहे ने, हमू जौहर मानकस्त, हमू गुरु गोबिंद सिंह नानकस्त, कि असी ही गुरु गोबिंद सिंह हाँ, असी ही नानक हाँ। क्योंकि 10 जामे इको ही स्वरूप ने, इको ही जोत ने, केवल चोले ही बदले ने, ते सारियां विच सिद्धांत इको ही रखिया सतगुरु पातशाह जी ने। इस करके गुरुदेव पातशाह जी सानू बख्शिश करते ने। अर्थ की विचार करन लग्या कई बारी मन विच ख्यालात पैदा हो जाते ने कि साहिब कहते धोती खोल विछाए हेठ। विद्वाना ने इहदे अर्थ कीते ने प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने कि धोती का अद्धा उपरला हिस्सा विछा के अपने हेठ विछा लैंदा है पंडित। वास्तव धोती शब्द है जिहड़ा कपड़ा निता प्रति धोता जाए। निता प्रति धोण वाले कपड़े नूं धोती कहा है। ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की जदों असीं बाणी पढ़ते हैं ना, ते बाणी विचों ही सानू इसके उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। प्यार दे विच गुरमुखां दे नाल विचार कीती ते गल सामने आ गई। जिस नानक निरंकारी जी दे आप पावन पवित्र प्रकाश पुरब मना रहे हो न, सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जदों लेह लद्दाख तो वापस आ रहे ने न, लेह लद्दाख दे विच भी सतगुरां दा पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा पत्थर साहिब है।
ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦਾ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਟਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਹੈ ਪੰਡਤ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅੜੂ ਰਾਮ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਅੜੂ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੜੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 108 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 108 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1008 ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 108 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। 108 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਬਣਦੀ ਹੈ। 108 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 108 ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹਾਂ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੁੜੇ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਤੰਡਾਵਾਤ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਰਸਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਜਗਜੀਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਉਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਉਹ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹਨੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਜਿਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਹਿ। ਵੇਦ ਵੀ ਕੂਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਏ। ਹਉਮੈ ਜੋ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਜੂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਛਾ ਲਈ ਹੇਠ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਧੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਬਸਤਰ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ, ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਰਫਤਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਇਹ ਦੋ ਧੋਤੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦਾ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੇਠ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰ ਤੂਤੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗਰਦਬ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਰਦਬ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਖੋਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੀਰ ਆ ਗਈ, ਪੂੜੇ ਆ ਗਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਹਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਗਰਲ ਅਗਾਏ। ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਚੁਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਓ ਜੋ ਸੋਇਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੇ ਅਨਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ, ਕਿ ਗਰਦਬ ਵਾਂਗੂ, ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਕਰ ਤੂਤੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਕਰਤੂਤੀ, ਬਿਨ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ।
ਬੈਠਾ ਪੰਡਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਆਈ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਖੰਡ ਦੀ, ਭਰਮ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਟਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਜਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਉਸ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲੋਟਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੋਟਾ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜਾਲ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਜਜਮਾਨੋ, ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ, ਥਾ ਨਿਸ਼ਟੇ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ, ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ, ਸੋਝ ਤੇ ਤਿਨ ਲੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੈ, ਸੂਝ ਤੇ ਤਿਨ ਲੋ, ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛ ਨਾ ਸੂਝੇ, ਇਹ ਪਦਮ ਅਲੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗੂਠਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟ ਨਾਲ ਨੱਕ ਪਕੜਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਨੱਕ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਕਰਤੂਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਹਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰਿਆਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚਰਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਬਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ। ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਨ ਸਿਮਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੈ ਤਨ ਉੱਡੈ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਤਿਸ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੇ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਨ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਅਨਰਵਚਨੀ ਹੈ। ਸਤ ਅਸਤ ਉਵੈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਨਰਵਚਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ 1 ਵਜੇ। 1 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੱਦ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਲਸੀਆਂ। ਮਲਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਇਹ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਐ। ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਐਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਈਰਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਸੇ, ਮਿੱਤਰ ਦਿਸਣ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆਉਣ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਰ ਚਲਤ ਨੀਕੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨਾ, ਤਨੀਆਂ ਬਿਆਹਨ ਕਾਜ ਬਹਾਨਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਹਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਇਓ ਨਿਕਟ ਤਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਤਰੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਚੂੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਨ ਸੁਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਗੀਰਥ ਭਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਖਲੋਣ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੁਝੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬੁਝਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਗਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੇ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਨਸੁਖ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਤੇ ਆਪ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨਸੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਣੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਵਾਰ ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੌਤ ਸਵਾਰ। ਪੁੱਤਰੀਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ। ਰਹਾਉ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ 12 ਤਿਲਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲਿਵੈ ਹੱਥ ਦਾਨਾ। ਤੇ ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਕੇ, ਛੁਰੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ। ਮੁਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਕੋ ਹੱਥ ਨਾ ਸੰਗੈ ਪੁਰਾਣੀ। ਪਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹਦਿਆਂ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ